الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 9 کا جو با ہے اس میں سے تمرین نمبر 2۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ ہاں، اس میں کیا کرنا ہے پہلے یہ سمجھنا ہے۔ املا الفراغ فیما یلی بالنعت، نیچے جو خالی جگہ آ رہے ہیں ان کو پر کرنا ہے صفت کے ذریعے۔ الذی بین قوسین، جو دو قوسین کے درمیان ہے۔ قوس بریکٹ کو کہتے ہیں، جو بریکٹ کے درمیان ہے۔ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں نمبر 1، اس کے سامنے قوسین کے درمیان ایک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اس کلمے کو بطور صفت یہاں پر ایڈ کرنا ہے نا؟ کیسے کرنا ہے؟ بعد تحلیلتہ، اس کو بدل کر کے۔ اب یہ جیسے جدید لکھا ہوا ہے، اس کو بدلیں گے تو کیسے بدلیں گے؟ الف لام کے ذریعے، یعنی اس کے شروع میں الف لام لگا کر کے لکھیں گے عند اللزوم۔ ہاں، الف لام کہاں لگانا ہے؟ جہاں لگانا لازم ہو وہاں لگانا ہے، اور جہاں نہیں لگانا ہوگا وہاں نہیں لگانا ہے۔ تو موصوف صفت پہ جب ہم لوگ مطابقت کرنے جائیں گے تو اس میں ایک الف لام کی بھی مطابقت آتی ہے، جس کو معرفہ نکرہ کہتے ہیں نا۔ تو اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ لانا ہوگا، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت پہ الف لام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنی ہے۔ نمبر 1 میں کیا ہے؟ این المدرسو، این المدرسو۔ اب یہاں پر مدرس کو موصوف بنانا ہے، جدید کو صفت بنانا ہے۔ تو نمبر وار آپ ہی لوگوں کو جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ، جی آپ جواب سر، دیں۔ أين المدرس جديدة، مدرس الجديدة جدید کیوں آئے گا؟ جديد. جدید بھی نہیں آئے گا۔ موصوف صفت میں کتنی چیزوں میں یکسانیت ہوتی ہے؟ موصوف صفت میں دو کلمے ہوتے ہیں، پہلے کو موصوف کہیں گے، دوسرے کو صفت کہیں گے، ہے نا؟ اور ان میں 4 چیزوں میں برابری ہوتی ہے۔ تو وہ 4 جديد چیزیں کیا ہیں؟ جديد شاید ہوگا أين المدرس الجديد. الجدید، ہاں الف لام لگا کر کے اینا المدرس الجدید ملا کر کے پڑھیں گے تو این المدرس الجدید، جديد ہے نا؟ جديد. ہاں، تو جدید پہ الف لام کیوں آئے گا اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، المدرس موصوف ہے نا؟ اب موصوف میں 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ پہلی چیز یہ کہ اس کا اعراب دیکھیں گے تو مدرس حالت رفعی میں ہے، اس لیے جدید ہم حالت رفعی میں لائیں گے، یعنی دال کے اوپر پیش رہے گا، یہاں پر زبر یا زیر ہم لوگ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 اعراب۔ نمبر 2 سیگا، واحد تثنیہ اور جمع میں سے موصوف جو بھی ہوگا صفت کو بھی ویسا ہی لائیں گے۔ جیسے المدرس مانا ایک استاذ، ہے نا؟ تو اس کے لیے الجدید سنگل لائیں گے، ڈبل نہیں لائیں، مطلب پلورل نہیں لائیں گے، جودود نہیں لائیں گے، جدید لائیں گے نا۔ تو یہ واحد ہوا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ المدرس مذکر ہے نا؟ کیونکہ لاسٹ میں گولتا نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ الجدید تو نہیں لائیں گے، بلکہ کیا لائیں گے؟ الجدید۔ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز معرفہ ہے المدرس، کیونکہ استاد پہلے کامن ناؤن تھا، پھر اس کے شروع میں الف لام لگا دیے تو المدرس ہو گیا۔ اب یہ معرفہ ہے تو الجدید بھی ہم کو معرفہ ہی لانا ہوگا، یہاں پر معرفہ لانا لازم ہے، نہیں لائیں گے تو پھر جملہ سیٹ نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو یہاں پر الجدید پہ الف لام لگانا ضروری ہے، اس لیے کہ المدرس پہ بھی الف لام ہے۔ تو این المدرس الجدید۔ اب اگر کوئی کہے این المدرس جدید تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا، ہے نا؟ صحیح جملہ ہوگا ہی نہیں۔ آپ کے بعد ڈاکٹر حارث بصیر۔ التاجر الكبير في السوق. ہاں، جزاک اللہ خیر۔ التاجر كبير. الکبیر، یہاں پر کبیر پہ الف لام لگانا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی.
ہاں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ کبیر نکرہ ہے، تو ہمیں اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا لانا ضروری ہے، کیونکہ التاجر بھی الف لام کے ساتھ ہے۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ معنی کیا ہوگا اس کا؟ مانا ہوگا بڑا تاجر مارکیٹ میں ہے۔ جی، بڑا تاجر مارکیٹ میں۔ مارکیٹ میں التاجر الکبیر، التاجر موصوف، الکبیر صفت۔ اردو میں صفت۔ جب ترجمہ کرنے جائیں گے تو پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے نا۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ رجب جی سالم۔ جی استاد، میں تھوڑا لیٹ سے آیا تھا، جوائن کر کے تھا نہیں، تو مطلب جی الف لام لگانا ہوگا نا جو قدیم ہے اس میں؟ دیکھیے یہاں پر جو پہلے موصوف کو دیکھیں گے، اگر موصوف پہ الف لام ہے تو صفت پہ لگائیں گے، موصوف پہ نہیں ہے تو صفت پہ نہیں لگائیں گے۔ ہاں جی، یہ تو پھر یہ ہوگا انا انا طالب قدیم۔ ہاں انا طالب قدیم، اس لیے کہ طالب موصوف ہے، قدیم صفت ہے۔ صفات ہے موصوف جی۔ صفت میں چار چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، جن میں ایک ہے معرفہ اور نکرہ۔ اگر موصوف ہاں، معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہے تو معرفت صفت بھی نکیرہ۔ نکرہ۔ اوپر کی دونوں مثالوں میں موصوف معرفہ تھا، اس لیے ہم لوگ صفت بھی معرفہ لائے۔ یہاں پر تیسری نمبر پہ موصوف جو ہے یہ نکرہ ہے، بغیر الف لام کے، ہے نا؟ جی، ہاں، تو ہم لوگ صفت بھی کیا لائیں گے؟ نکرہ۔ معنی کیا ہوگا؟ انا طالب قدیم، آئی ایم اے اولڈ اسٹوڈنٹ۔ ہاں آئی ایم اولڈ اسٹوڈینٹ، میں پرانا طالب علم ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اولڈ آپ کے ہوگا پاس کہ سینئر؟ سینئر ہوگا نا کیا؟ اولڈ مطلب تو ایکچولی بڈھا مطلب سمجھا جاتا ہے، آئی ایم اے سینئر پرانا اسٹوڈنٹ ہوگا نا کیا؟ پرانا اسٹوڈنٹ۔ پرانا ہاں پرانا پرانا، پرانا۔ جی جی جیسے جامعہ میں ہوتے ہیں نا، جیسے ایک یونیورسٹی ہے، اس میں ایک طالب 2-3 سال سے پڑھ رہا ہے، ایک طالب ہوں آیا جو اسی سال ایڈمیشن لیا، ہوں تو جو 2-3 سال سے پڑھ رہے ہیں ان کو بھلے انگلش میں سینئر کہیں لیکن پرانا بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں۔ جی جی پرانے بچے کہاں ہیں، نئے بچے کہاں ہیں، اس طرح بولتے ہیں نا۔ جی جی وہی۔ جی موہت بھائی، جی سر۔ ہاں آپ جواب دیجئے 4 نمبر پہ۔ منیل ولدو۔ 4 نمبر ہے نا، 4 نمبر آپ کا۔ اچھا جلد طالبو، جلست ہوں، طالب والا سر؟ جی جلست طالب یہ والا۔ جلست آگے، طالبو۔ آگے جو قوسین کے درمیان جو کلمہ ہے نا اس کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے خالی جگہ پہ۔ جی سر۔ طالب کھڑا ہوا ہے، محمد بیٹھو۔ الجدیدو۔ ہاں الجدید، جلست طالب خلف الجدید خلف خلف محمد خلف محمدن۔ مدن محمد، خلف محمد کیا محمد۔ معنی ہوگا؟ طالب کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، جلسہ کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے۔ طالب بیٹھا ہوا ہے اور خلفہ کا سر کھڑا ہوا۔ خلف معنی پیچھے، اچھا اچھا اچھا، خلف کے پیچھے طالب بیٹھا خلف ہوا ہے۔ معنی پیچھے، امام معنی سامنے، تحت معنی اوپر، نیچے، فوق معنی اوپر۔ خلف مانا پیچھے۔ نہیں ترجمہ ہو رہا ہے؟ نہیں سر، یہ نہیں ہو پا رہا۔ جو بھائی ترجمہ کرنا چاہیں وہ ریس ہینڈ کریں پھر صرف۔ ریس ہینڈ کرنا جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ ترجمہ کریں۔ نیا طالب علم بیٹھا ہوا ہے ہاں محمد کے بیٹھا پیچھے۔ ہے، جی نیا طالب علم بیٹھا ہے محمد کے۔ محمد کے پیچھے۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ ان کے بعد کون تھا؟ مستفید بھائی آپ باقی ہے نا؟ جی استاد۔ جی آپ ترجمہ کریں۔ منل منل ولد منل منل ہاں ولد مانے، طویلی منل 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 ولد طویل الذي خرج علم من الفصل۔ وہ الن نہیں ہے، ٹھیک ہے، خرجل آنا، خرج
جیم کو آنا ڈائریکٹ کس سے ملائیں گے؟ لام سے، الف نہیں پڑ جائے گا، الف لام لام وہ سے الف لام ہے، اصل میں آنا ہے، کیا ہے اصل لفظ؟ آنا ہے۔ تو من الولد الطویل، ملا کر کے پڑھیں گے تو التطویل من الولد الطویل، طویل الذی طویل خرج الآن من الفصل، کیا معنی ہوگا؟ ویئر وہ لڑکا جو کلاس تو نکلا جو جو نکلا کلاس سے ابھی ابھی من الولد الطویل، وہ لمبا لڑکا کون ہے؟ کون ہے الذی، جو تو خرج الآن من الفصل، نکلا ابھی ابھی کلاس سے، ہے نا؟ خرج منا نکلنا، نکلنا نکلا نکلا الآن ابھی، من الفصل، فصل منا کلاس کلاس کلاس۔ تو یہ سمجھنا ہے الذی کیا ہے؟ الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف کوئی ایک چیز کو بتاتا ہے، کوئی دو چیز کو بتاتا ہے نا، صرف کلمے کی طرف اس کا مرجع ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس میں موصول ایسا ہے کہ یہ جو جائے گا یہ آگے کی طرف جائے گا، پیچھے کی طرف نہیں جائے گا، ہے نا؟ اور یہ ایک پورے فقرے کے ساتھ آئے گا، جیسے الذی خرج الآن من الفصل، یہ پورا فقرہ ہے، پورا جملہ ہے۔ تو الذی، الذین، اللذان، یہ سب اسماء اشارہ ہیں، اور یہ ایک فقرے کے ساتھ آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان کے بعد ایک پورا جملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی واحد کے لیے، واحد کے لیے الذی آئے گا، اور جمع کے لیے الذین، اللہ جیسے ہم لوگ قرآن میں پڑھے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ہے نا؟ تو الذین جمع کے لیے الذین آئے گا، اور واحد کے لیے الذی، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے اللتی آئے گا، مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ التی۔ اللتی۔ یہ صرف سمجھنا ہے، اس کے لیے آگے آئے گا تو ہم لوگ وہاں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ان کے بعد عبداللہ آپ ترجمہ کریں۔ جی استاذ، عمار ولد عمار ولد القديم قصير. عبداللہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں میرے خیال سے۔ سر جہاں پر پیش اور زبر زیر پیش کا قاعدہ آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے۔ عمارن، عمار ایک لڑکے کا نام ہے نا؟ جو نام ہوتا ہے وہ پہلے سے معرفہ ہوتا ہے، اس پہ الف لام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم لوگ عم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو عورتوں کے نام ہوں گے ان پہ تنوین نہیں آئے گی، باقی مردوں کے نام ہے تو تنوین آئے گی، یہ جی ہم لوگ سر، پڑھ چکے ہیں۔ عمار ولد القصير. نہیں کثیرن نہیں عمار ولد کثیر۔ ہاں، ولدن پہ الف لام نہیں ہے اس لیے ہم لوگ تنوین پڑھیں گے، کثیرن پہ بھی الف لام نہیں ہے اس لیے ہم لوگ، کثیر پر الف لام نہیں ہوگا۔ ہاں کیونکہ ولدن پہ الف لام نہیں ہے اس لیے کثیرن پہ بھی نہیں ہوگا۔ عمار مبتدا ہے، ولدن موصوف، کثیرن صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر ہو رہی خبر ہے کس کی؟ مبتدا کی، ہے نا؟ عمارن ولدن کثیرن، عمار کیسا لڑکا ہے؟ کثیر کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا شارٹ، ناٹا ناٹا۔ شارٹ. ہاں شارٹ لڑکا ہے، ناٹا لڑکا ہے۔ ڈاکٹر آر ایس بشیر آپ ترجمہ کریں۔ فیصل طبیب شہیر ہاں، فیصل طبیب طبیب شہیر، شہیر فیصل ایک مشہور ڈاکٹر ہے، مشہور ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر۔ جبجی سالم آپ ترجمہ کریں۔ لمن حاز السریر مکسور۔ لیمن حاز سریر مکسور، سریر حاضل، حاضل سریر آئے گا۔ سوری سوری سوری، لمن حاز اور سری
هذا السرير. लिमन हाजा शरीरु मकसूरुन। नहीं, अभी भी गलत पढ़ रहे हैं आप। सीन हरूफ शमसी में से, कमरी में से। सीन सीन तो हरूफ शमसी है। तो लाम पढ़ा जाएगा। नहीं जाएगा। लिमन हा हाँ, लिमन हा लिमन हाजा هذا السرير. जाल लिमन को हा डायरेक्ट सीन। लिमन हाजल शरीरु मकसूरुन। लेमन हाजस शरीरो, हाजस शरीरो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। लिमन हाजा शरीरु, जी जी। लिमन हाजा हाँ, शरीरु मकसूरुन। मकसूर नहीं आएगा। मकसू लिमन अशरीरो हा मौसूफ है। तो मकसूर होगा अस फिर। अल मकसूर। लिमन हाजा शरीरु अल मकसूरु। हाँ, मिला करके पढ़ेंगे तो लेमन हाजस शरीरुल मकसूरो। लेमन। हाजा शरीरुल मकसूरुन। हाँ। अब हाजा इसमें इशारा, और असरीरो मुशारुन इले डायरेक्ट नहीं कहेंगे। असरीरो मौसूफ, अल मकसूरो सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर मुशारुन इले, है ना। तो ये टूटी जी हुई चारपाई किसकी है? ये है टूटी हुई चारपाई शरीरुल मकसूरुन, जी। किसकी है ना। हम्म हाजत शरीरुल मकसूर, टूटी हुई चारपाई। हम्म। हाँ, इस तरह तर्जमा करना है। मोहित भाई, आप तर्जमा करें। हाजा कलमुन अल मकसूरुन। हाजा। हाजा कलमुन अल हाँ, मकसूरुन। المقصود. कलमुन पे अलिफ लाम है। नहीं सर, कलम पे अलिफ लाम नहीं है। तो मकसूर पे आएगा, नहीं आएगा। ये कलम टूटा हुआ है तो सर नहीं तो ये हाजा कलमुन मकसूरुन। हाँ, हाजा कलमुन मकसूरुन। मकसूर। चार चीजें आप लोगों को देखना है। चार चीजें कितनी? चार। 4। चार चीजें। पहले नंबर पे एराब देखना है। जो मौसूफ का एराब होगा वही सिफत का एराब होगा। मौसूफ पे पेश तो सिफत पे पेश, मौसूफ पे जबर तो सिफत पे भी जबर, मौसूफ पे जेर तो सिफत पे भी जेर, है ना। जो मौसूफ का एराब होगा वही सिफत का एराब होगा। पहली बात। दूसरी बात, सेगा देखेंगे। मौसूफ वाहिद तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ तस्निया सिफत भी तस्निया, मौसूफ जमा तो सिफत भी जमा। जमा। ठीक है। तीसरे नंबर पे मुजक्कर और मुअन्नस देखेंगे। मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर, मौसूफ मुअन्नस तो सिफत भी मुअन्नस। और चौथे नंबर पे मारिफा और नकिरा देखेंगे। मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा, मौसूफ नकिरा है तो सिफत भी नकिरा। और अलिफ लाम मारिफा बनाने के लिए आता है। जिस कलमे पे अलिफ लाम ना हो उसको नकिरा कहते हैं, है ना। ये चीजें ध्यान देना है। अ, मुस्तफिद भाई। ऐनस ऐनस सिक्कीनुल आदू। आइनस सिक्कीनुल आदू। दो, है ना। क्या जी माना होगा? जी, तर्जमा तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वो कौन भाई धार तर्जमा छुरी का करेंगे? वो धार छुरी कहाँ है? धारदार, है ना, धारदार। धार, हाँ सर। धार दार दार मन। पहला दहार हा के साथ, दाल दो चश्मिया हा, रा, धार मतलब तेज। और दूसरा जो दार है वो वाला के माना में, वाला या वाली, यानी तेज धार वाली छुरी कहाँ कहाँ है? है? कहाँ है ना। वेयर इज द कहाँ है। शार्प, वेयर इज द शार्प नाइफ? हाँ, सॉफ्ट नॉइस। लेमन हाजी सैयारा तो। جميلة. उसके बाद है जमीलतुन। क्या लगा कि हम लोग अलिफ्लाम के साथ, बगैर अलिफ्लाम के? बगैर। इस्लाम के अब्दुल्ला, साथ गलत लगा। जवाब बहुत दे दिया हो। लिमन सा हाजिही सय्यरतु जमीलतु। जमीलतु, जी। हाँ, अल जमीला जम तो है ना, क्योंकि लिमन सैयारा तो पे हाजिही अलिफ्लाम है कि सय्यरतुल नहीं है। के साथ। सय्यरतुल जमीलतु, सय्यरतुल जमीलतु ना। हाँ। सय्यरतुल लेमन जमीलतु, जी। हाजिही सैयारतुल जमीलतु। लेमन जी, हाजिही सैयारतुल जमीलतु। जमीलतु, है ना। क्या माना होगा? वेयर वो
Where is ये beautiful car? ये ब्यूटीफुल कार किसका है? जी किसका है तो वेयर नहीं आएगा ना। जी whose beautiful car is this? हम्म विच ब्यूटीफुल कार इज दिस, है ना कार नहीं। इज दिस। जी। हाँ, तो ये जुमले समझ में आ गया आप लोगों को। जी इस तरह एक डाउट है। जी बोलिए। जी यहाँ पर जब पेश आएगा और जब अलिफ लाम आएगा, कहाँ पर लगाना है, उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब सिफत पे कहाँ अलिफ लम लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। जी और पेश कहाँ लगाएंगे, तनवीन कहाँ पर, इराब कहाँ पर लगाएंगे, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए मैं पहले एराब की बात बता देता हूँ आपको जी कि एराब जो है जी किसको कहते हैं। एराब रफा नसब और जर को एराब कहते हैं, जी है ना। रफा यानी पेश, नसब यानी के जबर, और जर यानी के जेर, इन तीनों को एराब कहते हैं। जी एराब जो है ये कलेमे का जो लास्ट वाला हरफ होता है ना उस पे आता है। और एक कलेमा दो तीन हरूफ से मिलकर के बनता है, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो दो तीन कलीमों से मिलकर के क्या हरूफ से मिलकर कलेमा बनता है। तो जो हर्फ कलीमे का सबसे लास्ट में होगा उस पे एराब लगेगा। जैसे यहाँ पर है अस्सिक्कीनो, अस्सिक्कीन एक पूरा कलीमा है, इसका लास्ट हर्फ कौन है। हद्दुन। नहीं नहीं, हादुन वो पूरा अलग हो गया पेश कलीमा। और नून है, नून नून सिक्किन का पेश नून है। पेश पेश वो हर्फ नहीं है। हर्फ नून है। हाँ हर्फ मैं पूछ रहा हूँ। तो और कलम का लास्ट हर्फ कौन है। मीम मीम। मीम। शरीर का लास्ट हर्फ रा। 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 तो लास्ट हर्फ समझ में आ गया। जी उस पे लगेगा एराब, उस पे लगेगा अरब। एराब। एराब किसको कहते हैं, जबर जेर और पेश को एराब करते हैं, है ना। जी अब हम लोग कहाँ जबर लगाएंगे, कहाँ जेर लगाएंगे, कहाँ पेश लगाएंगे, तो ये समझना है। तो इसके लिए मैंने बताया था अभी जबर वाला कायदा अपने यहाँ आया नहीं है ना। जी अपने यहाँ दो कायदे आए हैं, पेश वाले और जेर वाले, जेड। है ना। तो जी अगर किसी भी कलिमे के शुरू में हरफे जर है, जैसे फी है, मिन है, इला है, अला है, इन कलिमात में से कोई है तो हम लोग उसके बाद आने वाले कलिमे को जर दे देंगे। जी ये बात समझ में आ गई। जी जैसे अस्सिक्कीनो माना होता है छुरी, चुरी। लिस्सिक्कीने छुरी के लिए, है ना। लिस्सिक्कीने, तो लाम की वजह से क्या हो जाएगा, नून के नीचे जेड। जेर आ जाएगी, है ना। अल कलमो पेन, लिल कलमे पेन की या पेन के लिए, है ना। तो लाम की वजह से क्या हो जाएगा, जेड। पेन के लिए। जेर। जी हाँ। जी। और अगर किसी भी कलमे के शुरू में हरफ जर नहीं है तो हम पेश लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पेश। 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 जेर लगाने का एक कायदा और हम लोग पढ़े थे। एक तो हरफ जर वाला है, एक और पढ़े थे, कोई भाई बता पाएंगे। फी और आला, यस, मीन, ये नहीं सब। वो हरूफ जर आ गए, हरूफ जर सब आ गए। जी। हरूफ जर के अलावा मुजाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह। मुजाफिर हाँ, जी। मुजाफ इलैह, मुजाफ नहीं बोलेंगे, सिर्फ मुजाफ इलैह। जी मुदाफ दो इलैह। कलीमे होते हैं, पहला मुजाफ होता है, दूसरा मुजाफ इलैह होता है। जी तो जो मुजाफ इलैह है वो हमेशा मजरूर होगा। वो क्या होगा, जी। मजरूर। मजरूर। मजरूर होगा हमेशा, उसके नीचे जेर आएगी। तो अब हम्म। एराब कैसे लगाना ये समझ में आ गया। जबर का कायदा अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए उसके सिलसिले में बात भी नहीं करते। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रफा और जेर। तो जेर जेड। के लिए दो चीजें हैं, या तो वो कलेमा मुजाफ इलैह बन रहा हो, या फिर उस कलेमे से पहले कोई हरफे जर हो, तो हम लोग जेर लगाएंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो क्या लगाएंगे, पेश। पेश, है ना। अब अलिफ लाम कहाँ लगाना है, तो इस्म की दो किस्में, एक है मारिफा और एक है नकेरा, है ना। अब मारिफा नकेरा कैसे पहचानेंगे, आदमी का नाम है तो वो मारिफा है, ठीक है।
لڑکے لڑکی کا نام ہے تو معرفہ ہے، شہر کا نام ہے تو معرفہ ہے، اس پہ الف لام نہیں لگائیں گے تو بھی چلے گا اور لگائیں گے بھی نہیں، الا یہ کہ جو کلمات پہلے سے الف لام والے ہوں تو اس میں ہم ہٹا نہیں سکتے، جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، تو ان میں پہلے سے الف لام داخل ہے نا۔ جی اور کچھ کلمے ایسے ہیں جو نکرہ ہوتے ہیں، جیسے چھری، سکین، تو سکین یہ کوئی خاص چھری کو نہیں کہتے، اس میں ہر قسم کی چھری آ گئی، لیکن ابھی ہم کو اس کو خاص بنانا ہے تو کیا کریں گے، الف لام لگا دیں گے۔ الف کیا لام کریں لگا گے، دیں گے، الف لام۔ الف لام لگا دیں گے، ہے نا۔ ایسے ہی دیکھو ولدن، ولدن کا معنی کوئی بھی لڑکا، اس کے اوپر اگر ہم لوگ الف لام لگا دیں گے تو یہ بھی خاص ہو جائے گا، کار ہے نا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ کہاں الف لام لگائیں گے کہاں نہیں لگائیں گے۔ اب جی دوسری چیز یہ کہ موصوف اور صفت میں الف لام کہاں لگے گا کہاں نہیں لگے گا، تو جو صفت ہوتی ہے نا، صفت، دوسرا کلمہ عربی والا، وہ ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتا ہے، موصوف کی پیروی کرتا ہے۔ کتنی چیزوں میں پیروی کرتا ہے، پیروی کرنا مطلب پیچھے پیچھے چلنا، تو موصوف کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کتنی چیزوں میں، 4 چیزوں میں۔ 4 چیزوں میں۔ کتنی چیزوں میں، چار 4 میں۔ نمبر 1 اعراب، جو اعراب موصوف پہ ہوگا، یعنی موصوف کے لاسٹ حرف پر جو حرکت ہوگی وہی حرکت صفت کے لاسٹ حرف پہ بھی وہی آئے گی، جیسے موصوف کے لاسٹ حرف پر پیش ہے تو صفت کے لاسٹ حرف پر بھی پیش ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں، اعراب ہو گیا۔ نمبر 2 سیگا، سیگا مطلب واحد، تثنیہ اور جمع، جیسے ہم لوگ انگلش میں صرف 2 ہی سیگے پڑھتے ہیں، سنگولر یا پھر پلورل، لیکن عربی میں کیا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع، دو کے لیے بھی الگ قاعدہ ہے نا، عربی میں 2 کے لیے الگ قاعدہ، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تو موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے۔ جمع، ہے نا۔ یہ 2 قاعدے ہوئے۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے، مذکر اور مؤنث کا، موصوف کے آخر میں گولتا ہے تو صفت کے آخر میں بھی گولتا لگائیں گے، یعنی مؤنث بنا دیں گے۔ موصوف اگر گولتا والا نہیں ہے یعنی مذکر ہے تو صفت کو بھی کیا کریں گے، مذکر۔ مذکر ہی رہنے کار دیں گے، ہے نا۔ اور چوتھا قاعدہ کیا ہے، الف لام والا، الف لام یہ معرفہ کی علامت ہے، کس کی علامت ہے، معرفہ معرفہ۔ معرفہ کی علامت ہے، تو موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ بنائیں گے، کیا بنائیں گے، معرفہ معرفہ۔ لیکن معرفہ بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ الف لام ہی لگائیں، جیسے حامد کو ہمیں موصوف بنانا ہے نا، حامد کو ہمیں کیا بنانا ہے، موصوف موصوف، جیسے اچھا حامد، حامد الطیب کہیں گے، کیا کہیں گے، طیب الطیب، حامد الطیب الطیب الطیب۔ الطیب، ملا کر کے پڑھیں گے تو حامد الطیب۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ حامد پہ الف لام نہیں ہے تو الطیب پہ کیوں الف لام آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الف لام معنی نہیں رکھتا ہے، معنی کیا رکھتا ہے، معرفہ ہونا، ہے نا، جی معنی کیا رکھتا ہے، معرفہ۔ حامد حامد آلریڈی معرفہ ہے۔ ہاں حامد آلریڈی معرفہ ہے، اس لیے ہم لوگ الطیب کو معرفہ لائے، آئی بات سمجھ میں۔ جی جی تو یہ 4 چیزیں موصوف صفت میں پایا جانا ضروری ہے۔ عبداللہ سمجھ میں آ گیا، ڈاؤٹ کلیئر ہوا، جی اس سے جزاک اللہ۔ بھیا چلیے اسکرول کریں نیچے۔ اس میں کیا کرنا ہے، ابھی آپ لوگوں کو یہ نمبر وائز پڑھنا ہے، اقرا لکھا ہوا ہے، اقرا مطلب پڑھو، پڑھنا بھی ہے ترجمہ بھی کرنا ہے، تو عبداللہ سب سے پہلے آپ ہی پڑھو۔ جی اس سے الطالب الذي خرج من الفصل إلا الآن، الآن من إن إندونيسيا ہاں ترجمہ کریں آپ۔ آ، یہاں پر آپ نے جو پڑھا نا من الفصل الآن ہے نا، لام کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیں، جی الآن کا مطلب کیا ہوگا سر؟ ابھی، جی آن کا معنی ابھی، ابھی ہاں جی the student went ابھی کو انگلش میں ایٹ دا وقت کہیں گے نا، ایٹ دا ٹائم، right ایٹ now دس ٹائم،
right now. है ना। जी। The student went to from Fossil right now to Indonesia. अत्तालिबु अल्लज़ी खरजा मिनल फस्ल, वो तालिब। अत्तालिबु को तर्जुमा क्या करेंगे? वो तालिब। अब यहाँ पर वो कैसे लाएंगे? तो वो के लिए कोई खास कलिमा यहाँ पर नहीं है, लेकिन अल्लज़ी का माना जो हो रहा है ना, तो डायरेक्ट जो नहीं करेंगे, जो से पहले वो का लाना भी ज़रूरी है। तो अत्तालिबु अल्लज़ी खरजा, वो तालिब जो निकला, मिनल निकला फसले, कहाँ से? क्लास से, क्लास से। अल आना, अभी। अभी हाँ, मिन इंडोनेशिया, वो कहाँ से है? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया। इसका सीधा साधा तर्जमा कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। अत्तालिबुल्लज़ी खरजा मिनल फस्ल आना मिन इंडोनेशिया, वो तालिब इल्म जो निकला क्लास से अभी इंडोनेशिया से है ना। ये लफ्जी तर्जमा हुआ, लफ्ज टू लफ्ज तर्जमा हुआ। मफहूमी तर्जमा कैसे करेंगे? कि वो तालिब इल्म जो अभी क्लास से निकला इंडोनेशिया से है ना। चलिए डॉक्टर आरिफ साहब आप तर्जमा करें। अल किताबुल्लज़ी अलल मकतब लिल मुदर्रिस, हाँ, अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस। वो किताब जो मेज पर है, मुदर्रिस के लिए है, हाँ, मुदर्रिस के लिए या फिर मुदर्रिस की मुदर्रिस की है। है ना। वो किताब जो मेज पर है, मुदर्रिस की है। अ, जिब्जी सालम। लिमन हाजल कलमु लिमन हाजल कलमुल जमीलुल लदी अलल मकतबे। वो हाँ, है, ये स्क्रीन का कहाँ चला गया? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। जी, इससे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी इससे हम्म, लिमन हाजल कलमुल जमीलुल लदी अलल मकतबे। ये खूबसूरत कलम किसका है जो टेबल के ऊपर है? हाँ, लेमन हाजल कलमुल जमीलुल्लज़ी अलल मक्तबी, ये खूबसूरत कलम किसका है जो टेबल के ऊपर है। हाँ मेज पर है। टेबल के ऊपर है, मेज के ऊपर है। मोहित भाई। अल बैतुल कबीरुल लज़ी फी ज़ालिका शारिई लिल वज़ीरी। हाँ, सर तर्जुमा नहीं हो पाएगा। तर्जुमा आप कोशिश करें। अल बैतु मतलब सर घर। हाँ, अल बैतुल कबीर हो, क्या माना होगा? कमरा बड़ा। बड़ा बड़ा घर। घर। बड़ा का तर्जुमा पहले करेंगे, कबीर का अच्छा, तर्जुमा बाद पहले में। करेंगे ना। जी जी। हाँ, वो क्योंकि कमरा अलबई तो बड़ा। मौसूफ है, अल कबीर सिफत है। तो उर्दू में जब तर्जमा करने जाएंगे तो सबसे पहले मौसूफ का तर्जमा नहीं होगा, बल्कि किसका होगा? सिफत का। किसका होगा? सिफत का। सिफत है ना। का। तो सिफत कबीर सिफत है, तो बड़ा, बड़ा घर। फी ज़ालिका शारिई लिल वज़ीरी। हाँ, अलबैतुल नहीं होगा। कबीरो, वो बड़ा घर। अब यहाँ पर वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो ऐसे ही मफहूम से लेंगे ना, इसके लिए कोई खास कलिमा यहाँ पर नहीं, क्योंकि अल्लज़ी का माना जो होता है, तो जो के साथ वो का लगाना भी जरूरी है ना। तो जी सर। अलबैतुल कबीरो, वो बड़ा घर, अल्लज़ी जो, फी जालिका शारि'i, जाले का माना वो और जालिका का माना उस भी होता है, पढ़े हो ना। जी जी सर जी। हाँ, जालिका का माना उस भी होता है, जालिका का माना वो भी होता है। यहाँ पर उस होगा। फी जालिका शारि'i, उस गली में है,
उस गली गली में में है। लिल वजीर, वजीर का है। वो बड़ा घर जो उस गली में है, वजीर का है। आ रहा है समझ में? सर जी। हाँ, एक बार उस्ताद, ट्राई करें आप फिर। जी। वो रास्ता के लिए क्या था? अरबिक रास्ता के लिए? तो रास्ते के लिए तरीक आता है ना, तरीकुन मना रास्ता। मतलब शारी मतलब तो रास्ता ही होता है ना? गली। रास्ता गली दोनों होता है। हाँ, गली भी हो सकती है। जी जी जी। ये लेकिन वो रास्ता जो चलने वाला होता है ना, हाँ, उसके लिए लफ्ज तरीक, तरीक ही आता है। तरीक। तरीकुन, हाँ, जैसे तरीका, हम लोग तरीका बोलते हैं ना। हाँ, कौन सा रास्ता? जी, तरीक, जी हाँ। हाँ। ओके, और मतलब उस हम इतना इतना दिन शारी मतलब हम ये वो रास्ता समझ रहे थे। और एक रास्ता होता है सीधा होता है एकदम, उसके लिए सिरात भी आता है। सिरात, एक दिन हाँ। सिरात जी। हाँ, सिरात अल मुस्तकीम जो है ना, सीधा रास्ता। सीधे रास्ता। और सीधा। हम्म। आप तर्जमा करें फिर से, मोहित भाई। जी सर। अच्छा, तर्जुमा। तर्जुमा। हम्म। वो वो बड़ा कमरा। कमरा नहीं, घर। कमरा मतलब घर गुरफतुन घर। होता है, कमरा अलग है, घर अलग है। वो बड़ा घर जो गली के गली फिर जाले का शारे, गली शारे के उनका शारी माना गली। गली गली में उस लिल गली में, वजीर है। उस गली में है, वो वजीर का है। वजीर का है ना। आपके बाद कौन है? मुस्तफीद भाई। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यारी उस्ताद। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही ठीक आपकी। है उस्ताद। समझ में नहीं आ, कट कट क्या रही, कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए कोई और तर्जमा करेंगे, रे सेंड करें। अशरीर लजी फी गुरफत खालिदिन मकसूर। हाँ। जो बेड फी गुरफत है, जो बेड रूम में है, खालिद की है, टूटा हुआ है। वो टूटा हुआ बेड जो रूम में, नहीं नहीं, अशरीर लजी फी गुरफत है, जो बेड गुरफते में है अस्सरीरो। खालिद। अशरीर लजी फी गुरफत है खालिदिन मकसूर। अशरीर हाँ, यानी बेड जो फी गुरफत है रूम के भीतर है, खालिद की है, टूटा हुआ है। इस तरह तर्जमा करना है। अस्सरीरो, वो चारपाई या वो बेड, अल्लजी फी गुरफत खालिदिन, जो खालिद के कमरे में है, मकसूरुन, टूटा टूटा हुआ हुआ है। है जी ना। जी वो जी बेड उस्ताद, जो खालिद। हाँ। मतलब इंग्लिश में अगर बोलना है तो मतलब हम लोग बोल पाते हैं, मतलब वो उर्दू में नहीं आता है मतलब। हाँ, इंग्लिश आप बोल दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा तो ठीक है। कभी कभार नहीं आती है मुझे भी समझ में। कभी कभी कभार आ जाती है, जी कभी कभार नहीं आती है। जी बोल दीजिएगा, और इंग्लिश में अगर मुझे मफहूम समझ में आ जाएगा तो ठीक है, अगर गलत कहीं लगेगा तो मैं निशानदेही कर दूंगा। जी जी अस्सरीर उस्ताद। लज़ी फी गुरफत खालिदिन, वो जी पेड़ जो खालिद के कमरे में। तो गुरफत मुजाफ है ना। जी खालिदिन मुजाफिल है। गुरफत मुजाफिल है। हालत जर्री में क्यों है? फी गुरफत, तो ठीक। गुरफत हालत जर्री में फी क्यों है? फी के वजह से। हाँ, फी की वजह से। वो मुजाफ है इसलिए हालत जर्री में नहीं, क्योंकि मुजाफ का एराब आमिल के एतबार से होता है ना। हाँ जी। हाँ। अगर अलल आता तब भी अलल मकतबे होता, तो वो भी अलल के वजह से हरते जर्री में होता। हाँ, ऐसे ही। जजाकल्लाह। स्क्रॉल करें अब्दुल्ला।
देखिए यहाँ पर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है बैतुन जदीदुन, बैतुन जदीदुन। मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया मौसूफ सिफत, है ना। अरबी में इसको मनऊत और नात भी कहते हैं। मौसूफ को मनऊत कहेंगे और सिफत को नात नात। कहेंगे, है ना। मनऊत माना जिसकी तारीफ की जाए, और नात माना जिस जो कलिमा तारीफ के लिए आए, है ना। जिस कलिमे के जरिए तारीफ की जाए उसको नात कहेंगे, और जिस कलिमे की तारीफ की जाए उसको मनऊत कहते। मनऊत कहेंगे। इसका दूसरा नाम मौसूफ सिफत है ना। मनऊत को मौसूफ और नात को सिफत कहेंगे। आप लोगों को जो आसान लगे कह सकते हैं, मनऊत नात भी कह सकते हैं और मौसूफ सिफत भी कह कैसे? सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है। अब यहाँ पर बैतुन मौसूफ जदीदुन सिफत, बैतुन मनऊत जदीदुन सिफत, एक ही चीज़ नात। है ना। जी। अल कलिमातुल जदीद, नए कलिमात। ये तो वोकैबुलरी के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं। अल मकतबा तो मना, मेज। डेस्क। हाँ। अल आना मना, अभी। नाउ। अल आना अभी अभी। अभी। नाउ। अभी। अभी आना। अल इस टाइम। मिरवहा तो द फैन। द नहीं फैन। मेरी। अल हाँ। अल मिरवहा तो मीर हुआ तो मतलब क्या है, नहीं मालूम। फैन। फैन, फैन द फैन या पंखा। पंखा। ओ फैन फैन, सॉरी सॉरी, हाँ फैन। हाँ। अल मुस्तौसफु, क्लिनिक। द हाँ, क्लिनिक। द क्लिनिक, मेडिकल, है ना। अल मदरसा तो मदरसा। स्कूल। मदरसा, स्कूल। अल वजीरो मिनिस्टर। मिनिस्टर, है ना। शहीरुन फेमस। 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 हादुन शार्प। शार्प। क्या बोले। शार्प शार्प। शार्प यानी धार तेज। तेज, शार्प। तेज हाँ, धार। तेजदार साफा। असानवियतो, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। सेकेंडरी। हाँ, सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी। आसान है ना सब। जी जी। चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर हम लोग क्लास से पहले थोड़ा खुद से पढ़ ले तो इंशाल्लाह काफी आसान हो जाता है। हाँ, क्लास से पहले पढ़ना जरूरी है। क्लास से जी 10 15 20 मिनट अगर आप लोगों को टाइम मिले तो वो पढ़ना जरूरी है। वो उस वक्त बहुत तेजी से याद होता है, दूसरे वक्त में आप याद करेंगे नहीं होगा। जी। हो भी जाएगा लेकिन फजर। थोड़ा। फजर के बाद सबसे ज्यादा दिमाग काम करता है। हाँ, वो पूरी रात जो आराम रहता है ना, उठने के जी। फौरन बाद दिमाग सुकून में रहता है, इसलिए जल्दी काम करता है। ये 10 नंबर क्या बोलते हैं, 10वां है। अदरसुल आशिरो। ये शुरू आशिर। करने से पहले मैं समझता हूँ कि एक बार टेस्ट ले लिया जाए। तो गूगल फॉर्म से मैं कल टेस्ट लूंगा। आप लोग तैयार रहेंगे। जी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। कल मैं पेपर बनाता हूँ, इंशाल्लाह हो सकता है कि 10 बजे ये अपना ये एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो 1 से 10 तक आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। जी सर और कुछ इंशाल्लाह। रिकॉर्ड ऑफ कर दीजिए, स्टॉप।